जय जगन्नाथ सांगने कहतु केमती अच्छा पुणी थे इच्छाशक्ति चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। श्रावण मासरे शिवलिंग उपरे केतगुड़िक जिनिस चढ़ातु देखिए मंगल ही मंगल हेब ए कौन सन्देह ना। श्रावण मासरे सोमवार दिन भोलानाथंकर विशेष पूजा अर्चना करा जाय थाए। कहुए कि भोलानाथ बहुत भोला होता आउ भक्तों उपरे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती। माना जाए कि सोमवार दिन जदि शिवलिंग उपरे किसी खास जिनिस चढ़ई दिज्व तो भोलानाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो आउ जीवन में आसुथिबा सबु बाधा विघ्न को दूर कर दे था। शिव पूजार स्वतंत्र किछि नियम होता है। अरख बेलपत्र आउ भांग सहित किछि जिनिस चढ़ाइबा शुभ मना जाय थाए। सेहि भली किछि जिनिस एमिति भी थाए जार व्यवहार करबा अशुभ बोली मना जाय थाए। तेबे आसंतु जानिबा सेहि सबु जिनिस विषय किंतु ता पूर्वरु आपण जदि चाहुथिबे आपणक उपरे शिव कृपा सदा सर्वदा बनी रहू तेबे एई भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट रे हर हर महादेव निहाती भाव में लिखंतु। शिवलिंग रे चाउल चढ़ाइबा बहुत शुभ होता है। चाउल चढ़ाइबा द्वारा धन सहित जोड़ी हो जाइथिबा समस्त समस्या दूर हो जाय थाए। चाउल चढ़ाइबा द्वारा आर्थिक स्थिति सुधुरिबा को लागि थाए। दुख कष्ट एवं ऋण आदि समस्या दूर हेबाकु लागि थाए। खाली एतिकी ध्यान रखिबे कि जो चाउल आपण शिवलिंग उपरे चढ़ेइबे से चाउल जेपरि भंगा होई नथिबो पूरा गोटा चाउल आपण शिवलिंग उपरे चढ़ेइबे। भगवान शिव को गोटाए मुठा गहम मध्य चढ़ाइले बहुत शुभ फल मिलता है। जीवन में समृद्धि आउ संपन्नतार बास रही है। हलदिया हरड़ चढ़ाइले भी बुध ग्रह मजबूत होता आउ ता सहित चाकरी रे मध्य सफलता मिलता है। शिवलिंग उपरे कला राशि चढ़ाइले मध्य बहुत लाभकारी होता है। कला राशि चढ़ाइबा द्वारा पितृदोष शांत होई पितृ मानकर आशीर्वाद मिलता है। राहुंकर दुष्प्रभाव मध्य घर नष्ट होबाकु लागि थाए। शिवलिंग उपरे गहम चढ़ाइबा द्वारा सांसारिक सुख मिलता है। चिरकाल माँ अन्नपूर्णा घरे बास करिथांती ता छड़ा संतान सुखर प्राप्ति होता है। शिवलिंग उपरे गहम चढ़ाइले विवाह बाधा दूर होता है। विवाहित दंपति को शिवलिंग उपरे गहम चढ़ाइबा निहाती दरकार। शिवलिंग उपरे मुग चढ़ाइबा द्वारा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होता है। कौनसी भी काम रे आसुथिबा बाधा दूर होई कामटी भल भावरे सफलता सहित पूरा होता है आउ तार लाभ मध्य आपनकु मिलता है। सोमवार दिन शिवलिंग को पंचामृत रे स्नान कराइबा बहुत ही शुभ मना जाय थाए। ता छड़ा शिवलिंग उपरे चंदन विभूति लगाइबा दरकार। ता उपरे बेलपत्र दुदुरा आउ समीपत्र चढ़ेइले महादेव प्रसन्न होइथांती आउ घर को सुख समृद्धिर आशीर्वाद देइथांती। आउरी मध्य सोमवार दिन रे रुद्राभिषेक करिबा मध्य बहुत उत्तम होइथाए। अलगा अलगा कामना पई अलगा अलगा जिनिस रे रुद्राभिषेक करा जाय थाए। घियो रे अभिषेक करिबा द्वारा संतान सुख मिलिथाए। गंगा जल रे अभिषेक करिले दुख आउ पापरू मुक्ति मिलता है। सोमवार दिन आखु रस रे अभिषेक करिबा द्वारा बहुत उत्तम मना जाय थाए। एहा द्वारा भोलानाथ शीघ्र प्रसन्न होइथांती आउ सबु मनस्कामना पूर्ण करिथांती। सोमवार दिन शिव मंदिर रे दीपदान करिले मध्य भोलानाथ भक्त उपरे कृपा ढाली थांती। मना जाए कि एही दिन कंचा चाउल रे कला राशि मिसेई दान करिबा द्वारा पितृदोष दूर होइथाए। सोमवार दिन रे शिवलिंग उपरे महादेवंकर प्रिय जिनिस चढ़ेइबा परे ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर जप करिबा बहुत शुभकारी होता है। सोमवार दिन शिव मंदिर रे रुद्राक्ष अर्पित करिबा द्वारा वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। निजर सबु प्रकारर मनस्कामना पूर्ति पाई शिवलिंग उपरे मुग चढ़ाइबा दरकार। सेहि भली शिवलिंग उपरे सोमवार रे कला डाली चढ़ाइले कुंडली रे चालुथिबा शनिकर बाधा शेष होता है। जदि बहुत परिश्रम बहुत चेष्टा परे मध्य आपनकु कौनसी काम रे सफलता मिली पारुनी तो आपनकु सोमवार दिन रे चना डाली चढ़ाइबा दरकार। एहा द्वारा भाग्य वृद्धि होता है। जदि आपनकु शत्रु हैरान करुथिबे तो सेथिपाई आपनकु शिवलिंग उपरे सोरिष तेल चढ़ाइबा दरकार। एहा द्वारा आपनकर शत्रुंकर नाश होता है। सेहि भली करजरु ऋण मुक्त हेबा पई लाल मसूर डाली शिवलिंग उपरे चढ़ाई पारिबे। एमिति मना जाए कि शिवलिंग उपरे सुगंधित तेल चढ़ाइबा द्वारा व्यक्ति को धन आउ धानर भौतिक सुख प्राप्ति होता है। शिवलिंग उपरे केसर अर्पित करिबा द्वारा वैवाहिक जीवन रे खुशी लागी रही थाए। शिवलिंग उपरे चंदन अर्पित करिले व्यक्तिंकर मनस्कामना रे वृद्धि आसी थाए। भगवान शिवंक पूजा रे धड़ा चंदनर प्रयोग बहुत बेसी धार्मिक महत्व अछि। मान्यता अछि कि सोमवार दिन रे त्रिकुंड बनेई बंची जाइथिबा चंदन को निजर मथारे प्रसाद रूप रे लगाइले शिव साधकंकर समाज रे मान सम्मान बढ़ी थाए एवं
ତାଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଜରୁର ଚଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରୁ ହୋଇଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆଉ ଚମତ୍କାରୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଞ୍ଜିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ସାଧକଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ସାଧକଙ୍କୁ ମାନିବା ଦରକାର। ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ବାହାରିଥିବା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ସାଧକଙ୍କୁ ଭୋଗ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଏହି ପୂଜାର ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତି ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରେ ଚଢ଼ା ଯାଉଥିବା କ୍ଷୀରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସାଧକଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଚାଉଳ ଅର୍ପିତ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାଉଳ ଚଢ଼ାଇବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ସହିତ ଅକ୍ଷତ ଚଢ଼ାଇଥାଏ ତାହାର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଯାଉଥିବା ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁବ ଅର୍ପିତ କରିଥାଏ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶମୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଏ ପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ଶମୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶିବ ପୂଜାରେ ଅରଖ ଫୁଲର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଅରଖ ଫୁଲର ମାଳା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଅରଖ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଶୁଭ ପରିଣାମରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜାରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଓସ୍ତ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଓସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାଁ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ରାଶିକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଶି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ରାଶି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା ରାଶି। କଳା ରାଶିକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେତେ ଜାଗାରେ କଳା ରାଶିକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଖାସ କରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ୍ଷୀରରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରିଶାନୀ ଦୂର ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯିବ। ଏମିତି ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଅର୍ପିତ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯଦି କେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାରକ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶିବ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥାରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିର ସମାନ ବିଷ ପିଇବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଏକଦମ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଷର ଉଷ୍ଣତାକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଥି ସକାଶେ ଶିବ ପୂଜାରେ ଜଳର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଦୁରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ହିଁ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର। ଭଗବାନ ଶିବ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପରମାନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା ବିଷର ସେବନ ମହାଦେବ ସଂସାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଗଳାରେ ରଖିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଭାଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଡ଼ବାହଟ ଆଉ
ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଳଦୀକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରେ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କନିଅର ଆଉ କମଳର ଫୁଲ ଛଡ଼ା କୋଉ ବି ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କୋଉ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଯେମିତିକି କେତକୀ ଆଉ କିଆ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି କରିଲେ ପୂଜାର ଫଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ରୋଲିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ରୋଲି ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଅସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବର୍ଜିତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇ ନଥାଏ। କାହିଁକି ଲଗାଯାଇ ନଥାଏ? ଏହାର ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ଅସୁର ରାଜା ଜଳନ୍ଧରର ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦା ତୁଳସୀର ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଜଳନ୍ଧରର ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କଥା ରଖିଥିଲେ। ଶିବ ଭଗବାନ ପୂଜାରେ କେବେ ବି ନଡ଼ିଆ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିସବୁ ଜାଣିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣ ଯେତିକି କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା, ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।